پاناما کیس میں وزیر اعظم کے وکیل کو کڑے سوالات کا سامنا۔ حسین نواز نے 4 برس میں والد کو 52 کروڑ کا تحفہ دیا۔ اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی؟ اسٹیمپ پیپرز میں سودا 1 مارچ کو ہوا تو ٹرسٹ ڈیڈ فروری میں کیسے ہوئی؟ اتنا پیسہ کس کاروبار سے آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کالا دھن ہو، تفصیلات دینا ہوں گی۔ عدالت کے ریمارکس۔ نواز شریف کی تقریر اور عدالت میں پیش کردہ موقف میں تضاد ہے، کل جواب دیا جائے۔ عدالت کی ہدایت، وزیر اعظم اور بچوں میں تحائف اور رقوم کا تبادلہ بینک کے ذریعے ہوا، ریکارڈ بھی موجود ہے۔ مریم نواز، والد کے زیر کفالت نہیں، وزیر اعظم کے وکیل کے دلائل۔ آج میں نے سنا نواز شریف وہاں ڈیووس میں لیکچر دینے گئے ہیں اینٹی کرپشن کے اوپر۔ میں سمجھ رہا ہوں اب اگلا الطاف حسین کو انوائٹ کریں کہ دہشت گردی کے اوپر لیکچر دے جا کے وہاں۔ عدالت کے باہر آج پھر سیاسی کچہری لگ گئی۔ نقصان والی مل ابھی تک انڈے بچے دیے جا رہی ہے۔ ڈیووس میں نواز شریف کا کرپشن پر لیکچر دینا ایسا ہی ہے جیسے الطاف حسین دہشت گردی کے خلاف لیکچر دیں۔ عمران خان کی تنقید۔ نون لیگ نے شوکت خانم اسپتال کے $7 ملین کا حساب مانگ لیا۔ عمران کے پاس نہ والد کا حساب ہے نہ بچوں کا، وہ جھوٹ کی بنیاد پر کھیلا گیا یہ جوا بھی ہار جائیں گے، انہیں جلد معافی مانگنا پڑے گی۔ پاناما کیس میں اہم موڑ، وزیر اعظم کی نااہلی کے لیے جماعت اسلامی کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے منظور۔ تحائف کا لینا دینا نہ ختم ہونے والی کہانی ہے۔ سراج الحق کی تنقید، امیر جماعت اسلامی کو دوسروں کی کرپشن نظر نہیں آتی، خواجہ سعد رفیق کا جواب۔ سراج الحق صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں میرے، وہ بھی حکمران ہیں، خیبر پختونخوا کے وہ بھی حکمران ہیں۔ تو یہ ہمارے جو کے پی کے حکمران ہیں اپنی کارکردگی پر بات نہیں کرتے، یہ خیبر بینک کی لوٹ مار پر بات نہیں کرتے۔ ارسلان افتخار کیس میں یہ فیصلہ آیا تھا کہ باپ بیٹے اور بیٹا باپ کا ذمہ دار نہیں۔ عمران خان اسمبلی میں اور باہر بھی جھوٹ بولتے ہیں، ان پر 62-63 کا اطلاق ہونا چاہیے۔ لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ عدالت جو فیصلہ کرے، لیکن عوامی سطح پر نواز شریف کے کردار پر سوال اٹھ رہا ہے۔ عزت اسی میں ہے کہ وزیر اعظم عہدہ چھوڑ دیں۔ فرحت اللہ بابر کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان اور جہانگیر ترین کی نااہلی کے لیے نئی درخواستوں کو سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ دونوں فریقین کو 1 فروری کے لیے نوٹسز بھی جاری۔ عمران خان نے شوکت خانم اسپتال کے زکوٰۃ اکاؤنٹ سے آف شور کمپنی میں سرمایہ کاری کی۔ معاملہ عیاں ہونے پر پارٹی رہنماؤں کو اس کے دفاع کا حکم دیا۔ جاوید ہاشمی کا الزام۔ سی پیک کے خلاف بھارت کی ایک اور سازش بے نقاب۔ گلگت کی تحصیل یاسین سے 12 ملزمان گرفتار، اسلحہ بھی برآمد۔ را نے بی این ایف کو 30 کروڑ روپے دیے۔ تنظیم کا سرغنہ بیلجیم سے نیٹ ورک چلاتا ہے۔ آئی جی گلگت ظفر اقبال کا انکشاف۔ شیخوپورہ میں سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی، کالعدم تنظیم کا انتہائی مطلوب امیر آصف چھوٹو مقابلے میں مارا گیا، 3 ساتھی بھی ہلاک، سر کی قیمت لاکھوں روپے مقرر تھی۔ بلوچستان کے علاقے کوہلو میں فورسز کی کامیاب کارروائی، بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، سینکڑوں راکٹ، گولے اور بارودی سرنگیں بھی شامل۔ طیبہ کیس میں سپریم کورٹ نے راضی نامہ مسترد کر دیا۔ جج خرم علی نے علم ہونے کے باوجود طیبہ کا علاج نہیں کرایا، انہیں بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بچوں کو مارو اور کہو جرم قابل ضمانت ہے، کسی راضی نامے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ ماضی کے مقابلے میں آج پاکستان بدل چکا ہے، اب یہ دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کے لیے پسندیدہ ملک بن چکا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی ڈیووس میں گفتگو۔
آرمی چیف سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ملاقات، فوج کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، جنرل باجوہ کی گفتگو۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر سے ملاقات میں قندھار دھماکے کی مذمت، سفارتکاروں کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ یکم اپریل سے پہلے ہی اپریل فول بنانے کی تیاریاں یا پھر کچھ اور؟ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، اپوزیشن لیڈر سمیت کئی سینئر سیاستدانوں کو 10 کروڑ روپے کی جعلی بینک رسیدیں موصول۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے از خود نوٹس کے اختیار کو محدود کرنے کے لیے آئینی ترمیم کا بل مؤخر کر دیا۔ سینٹ نے حکومت کی مخالفت کے باوجود نیب ترمیمی آرڈیننس کو مسترد کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر دی۔ سندھ اسمبلی میں کرپشن کے ذکر پر حکومت اور اپوزیشن اراکین نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ قائم مقام اسپیکر شہلا رضا اور نصرت سحر عباسی کے ایک دوسرے پر طنز۔ نصرت صاحبہ ٹھیک ہے یہ سب جائے گا شام کو ٹی وی پہ، بہت اچھا جائے گا، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں شراب اور چرس کی محفلیں اور جوا ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کے ملازمین منشیات سپلائی کرنے میں ملوث ہیں۔ ڈین وسیم احمد کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں انکشاف۔ لاہور کے علاقے سوامی نگر میں ہولناک آگ، 3 معصوم زندگیاں نگل گئی۔ ماں بچوں کو گھر میں چھوڑ کر گئی تو کمرے میں جلتے چولہے سے آگ لگ گئی جس نے لمحوں میں سب کچھ جلا ڈالا۔ چوتھے بچے کی حالت انتہائی تشویشناک۔ لاپرواہی یا مجرمانہ غفلت، کراچی میں لیاری ایکسپریس وے پر تعمیراتی کام کے دوران بھاری گارڈر گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ 40 سال گزر گئے لیکن والد اور بھائی دنیا سے چلے گئے، زمین کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کراچی میں 4 سال کا سکندر 45 برس کا ہو گیا۔ 45 سال ہم کو یہ ہو گئے مقدمہ لڑتے ہوئے، لیکن ابھی تک جو ہے نا ہم کو اس کا پھل نہیں ملا۔ ہم جو ہے سفر ہی کر رہے ہیں، اس میں ہم کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جامعہ کراچی کے 57 برس مکمل ہو گئے۔ شیخ الجامعہ اساتذہ کی بڑی تعداد اور طلبہ و طالبات نے سلور جوبلی گیٹ سے آرٹس آڈیٹوریم تک واک کا اہتمام کیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری اور بارش کا سلسلہ جاری۔ دیر بالا، ہزارہ، مالاکنڈ ڈویژن، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں پارہ نقطۂ انجماد سے نیچے آ گیا۔ مختلف شہروں میں بجلی اور گیس پریشر میں کمی سے شہری سخت پریشان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات میں ایک اور اضافہ، ٹرمپ ریئلٹی شو کی اداکارہ کا ٹرمپ پر دست درازی کا الزام، مقدمہ دائر کر دیا۔ برسوں پرانے مقدمے سے دبنگ خان کی جان چھوٹ گئی۔ جودھ پور کی عدالت نے غیر قانونی اسلحہ کیس میں سلمان خان کو بری کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسمہ اقبال اور میں ہوں ارباب جہانگیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے پاناما کیس کی گرما گرمی سے۔ سپریم کورٹ میں پاناما پیپرز کے مقدمے کی سماعت ہوئی اور عدالت نے حسین نواز کی طرف سے والد کو 52 کروڑ روپے تحفہ دینے کے ذریعے پر سوال اٹھا دیا ہے۔ وزیر اعظم کی تقریر، انٹرویو اور عدالتی جواب میں تضاد کا ذکر بھی ہوا اور ریمارکس آئے کہ اسمبلی تقریر پر معاملہ شریف خاندان کے خلاف جاتا ہے اور تحفے کی رقوم پر تحریری تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے پاناما مقدمہ کی سماعت کی تو وزیراعظم کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل جاری رکھے۔ بینچ نے وزیراعظم نااہلی سے متعلق جماعت اسلامی کی سماعت کے لیے درخواست منظور کر لی۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ وزیراعظم اور بچوں کے درمیان تحائف کی رقوم کے تبادلے کا بینک ریکارڈ موجود ہے۔ عدالت نے بینک ریکارڈ کی تصدیق کا سوال اٹھایا تو وکیل نے کہا کہ تحائف کی وصولی تسلیم کرنے پر دستاویز کی ضرورت نہیں رہتی۔ بینچ نے حسین نواز کے دیگر کاروبار کا پوچھا تو وکیل نے بتایا سعودی عرب میں اور بھی کاروبار ہیں، تاہم وضاحت ان کے وکیل دیں گے۔ عدالت نے کہا کہ رقوم کی تفصیلات آپ کو ہی دینا ہوں گی، ہو سکتا ہے یہ کالا دھن ہو، ممکن ہے بیٹے کی رقم سے والد نے بیٹی کے نام زمین خریدی ہو۔ جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ ہم فارسی نہیں بول رہے، مالی ریکارڈ بتائیں۔
जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि हुसैन नवाज ने वालिद को 52 करोड़ रुपए तोहफा दिए। तासुर मिलता है रकम गर्दिश कर रही है और इसका जरिया जानना चाहते हैं। स्टाम्प पेपर्स में सौदा 1 मार्च को हुआ तो ट्रस्ट डीड फरवरी में कैसे हुई? इतना पैसा किस कारोबार से आ रहा है? वकील ने कहा ये वजाहत मरियम नवाज के वकील देंगे। बेंच ने कहा रिकॉर्ड नहीं आया, दोनों फरीक नहीं चाहते कि सुराग मिले। अदालत ने तकरीर, इंटरव्यू और अदालती जवाब तीनों में फर्क की बात की और कहा कि अगर तकरीर पर गए तो मामला वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जाएगा। हत्ता के शरीफ खानदान के जवाबदेह भी नवाज शरीफ ही होंगे। अदालत ने तकरीर और अदालती मौक़िफ़ में तज़ादात पर वज़ीर-ए-आज़म के वकील से वजाहत मांगते हुए समाअत मुलतवी कर दी। और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी महाज पर एक और पेशी निपटा कर आने वाली दोनों मुखालिफ जमातों के सफ़े अव्वल कायदीन मीडिया के सामने आए और एक दूसरे को सियासी लताड़ में लाने की भरपूर कोशिश भी की गई। देखते हैं इस्लामाबाद से अली फुरकान की रिपोर्ट। ख्वाजा साद रफीक की क़यादत में झूठ 11 आ रही है, उनकी भी बातें सुनो। एक दिन पहले पानामा मुकदमा की समाअत के बाद बाहर मीडिया के सामने पहली बारी मुस्लिम लीग के ख्वाजा साहिबान ने ली थी। दूसरे दिन तरतीब बदली और कप्तान की टीम पहले बारी के लिए पहुंची। जिक्र आया बाप बेटे में करोड़ों के तोहफे का। बेटा मुसलसल गिफ्ट पे गिफ्ट दे रहे हैं 55 करोड़ से ज्यादा। अब एक तरफ उनका एतराफ है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं था। 52 करोड़ रुपया डिक्लेयर हुआ है, टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर हुआ है, ऑडिटेड बैलेंस शीट्स के अंदर जो है वो आउटफ्लो है कैश का। अल्लाह ताला आपको भी इस तरह को बेटा दे जो आपको इतने पैसे दे। कभी हम भी थे, तुमसे थे आशना। सियासी सफबंदी अलग होने पर इल्जाम तराशियां भी नित नहीं थी। अगर कौमी असम्बली पाकिस्तान में झूठ की सब्जी मंडी बन जाएगी तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत के लिए बड़े सवाल हो। साथ करा बिल्ला हर घर फिरदा है, हर घरों में जाते हैं, हर जगह से दूध पीते हैं। बयानबाजी में जाती नौयत की तनकीद और कमजोरियों को भी खुलकर उछाला गया। अली फुरकान, आज न्यूज, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ वहाँ डेवोस में लेक्चर देने गए एंटी करप्शन के ऊपर। पानामा हंगामा पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर फरीकैन मीडिया के सामने अवामी कटहरे में आज फिर बारी बारी आए। शिकवे नुमा दावे हुए और जवाब भी मिले। किसने क्या कहा आपको दिखाते हैं। वो कानून के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौम जान चुकी है कि उन्होंने किस तरह से कानून को मिसयूज किया, अब्यूज किया। अंदर भी बैठ के सोते रहते हैं। भाई जागे, कौम को भी जगाएं और सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा को जगाएं और अपने जमीर को जगाएं। ये अरबों रुपए बाहर कैसे गए और वहां से वापस कैसे लाए गए, एक अहम जुज़्व है इस मामले का। तमाम 3 नस्लें अपना हिसाब दे रही हैं। खान साहब अपने गिरेबान में झांके। जिस दिन हमने सवाल पूछा आपके बच्चों का या आपके वालिद का, तो आपको शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं होगा। अपनी पार्लियामेंट्री स्पीच में जो आपने लहराए थे वो सबूत दें अंदर। कहाँ गए वो सबूत? 2 कागज ही जमा कराएं सबूत के तौर पर। पैनामा पेपर्स में इल्जामात भी तहरीक इंसाफ के लगाए हुए नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल स्कैम ICIJ ने दिया उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और अब आपको बताएं कि पैनामा मुकदमे के फरीक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के इत्तेहादी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को आज शरई और रूहानी तनाजुर के सवालात का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर खामोश रहने के कुछ तनकीदी सवालात भी हुए। ये सवालात क्या थे, इनका जवाब क्या दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। पनामा केस की समाअत के बाद सिराजुल हक सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे तो फरीकैन के मुतज़ाद दावों से तंग आए। साफियों ने पूछ ही लिया कि इस मसले का शरई हल ही बता दें। कौन बड़ी कंफ्यूज है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, तो थोड़ा सा शरई लिहाज से जहाँ कंफ्यूजन हो उसी के लिए लोग फिर अदालत की तरफ आते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारी अदालत इस कंफ्यूजन को खत्म कर ले कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। वाज़ेह जवाब न मिलने पर एक साफी ने अमीर जमात इस्लामी से जाती राय की। आसान पहली बूझना चाहिए तो भी जवाब न मिल सका। अवाम की अदालत में आपकी नजर में कौन सच्चा है? देखिए, जिसके खिलाफ हम आए हैं, हम यही चाहते हैं कि मैं इंसाफ की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि तहकीक हो ताकि आवाम को क्लीन पाकिस्तान मिले और करप्शन फ्री पाकिस्तान मिले। एहतसाब का तकाजा करने वाले सिराजुल हक से जब खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इदारों का सवाल हुआ तो जवाब रवायती असूली मौक़िफ़ और तरजीहात पर मबनी मिला। अभी भी आप KP की हुकूमत का हिस्सा है,
تو KPK کے جو وزیر خزانہ نے جب دیے، اس نے MD خیبر بینک نے جب اشتہار دیے، تو تب آپ فریق کیوں نہیں بنے؟ میرا ایک اصولی موقف ہے جو آپ بار بار سنتے ہیں کہ میں احتساب چاہتا ہوں اور سب کا چاہتا ہوں۔ صحافیوں کے ساتھ مسلم لیگی رہنما بھی سراج الحق کے لیے کچھ وہ سوال چھوڑ گئے جس کا تعلق پختونخوا کی اتحادی حکومت سے تھا۔ ہمیں کوئی کریڈیٹیبل بات بتا دیں کہ جو KP میں انہوں نے کی ہے۔ پاناما پیپرز کے ہائی پروفائل کیس کی سماعت تو روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے، مگر ایک ایسا شخص بھی ہے جو 40 سال سے عدالتی راہداریوں کے چکر ہی کاٹ رہا ہے۔ انصاف میں تاخیر بھی نا انصافی ہی کہلاتی ہے، اور ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے کراچی کے 45 سالہ سکندر فاروقی کے ساتھ، جو اپنے والد کی انگلی پکڑ کر اپنی زمین کا مقدمہ لڑنے عدالت آیا تھا۔ آج 4 اشرے بیت چکے ہیں، والد اور بھائی بھی چل بسے ہیں، لیکن سکندر کو انصاف نہیں ملا۔ مزید جانتے ہیں شمیل احمد کی رپورٹ میں۔ سکوتے ڈھاکہ ہو گیا، پاکستان دولخت ہو گیا، نسلوں کی نسلیں بھی جوان ہو گئیں۔ 4 سال کا سکندر اب 45 سال کا ہو گیا، اپنے والد کی انگلی پکڑ کر کورٹ کچہری کے چکر کیا لگانے شروع کیے۔ انصاف کے نظام نے ایسا گھن چکر بنایا کہ آج تک 375 ایکڑ زمین کی ملکیت کا مقدمہ کسی کروٹ نہ بیٹھ سکا۔ 45 سال ہم کو یہ ہو گئے مقدمہ لڑتے ہوئے، لیکن ابھی تک جو ہے نا ہم کو اس کا پھل نہیں ملا۔ ہم جو ہے سفر ہی کر رہے ہیں، اس میں ہم کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وکلاؤں کی فیسیں دینی ہے، اس کے علاوہ پھر جو کچھ میری سسٹر بیمار ہوئی ہیں، 2 ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کے اخراجات۔ والد دنیا سے چلے گئے، بھائی کیس لڑتے لڑتے زندگی ہار گئے، اور اب خود سکندر کا مقدر میں کیا لکھا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انشاءاللہ جج صاحبان نے اگر یہ کیس چلا لیا تو انشاءاللہ العزیز یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ اللہ کرے وہ چلائے توجہ کے ساتھ۔ کیا اب عام آدمی کو بھی انصاف کے لیے پیسوں کی زبان بولنا پڑے گی؟ جوتے گھس گئے، مگر 45 برسوں میں مقدمے کی تاریخوں کا کیلنڈر فاروقی اینڈ فیملی کے لیے آج بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ 1 اپریل سے پہلے ہی اپریل فول بنانے کی تیاریاں یا سیاسی انتباہ کا کوئی اشارہ؟ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، اپوزیشن لیڈر اور دیگر کئی سینئر سیاستدانوں کو 10-10 کروڑ روپے کی جعلی بینک رسیدیں بھیج دی گئیں۔ اسٹیٹ بینک اور FIA کو تحقیقات کا ٹاسک بھی مل گیا۔ بینک کے جعلی رسید ملنے کا پہلا انکشاف اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بینک رسید ان کے آفس پہنچی، جس کے مطابق ان کے اس بینک اکاؤنٹ میں 10 کروڑ جمع ہوئے ہیں، جس کا وجود ہی نہیں۔ چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے بھی ایوان کے جاری اجلاس میں انکشاف کیا کہ ان کے کراچی والے گھر پر بینک کی ایک ڈپازٹ سلپ پہنچی، اس میں 10 کروڑ روپے اس بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہونے کی تحریر ہے، جو ان کا ہے ہی نہیں۔ چیئرمین سینٹ نے بتایا کہ FIA اور متعلقہ بینک کو تحقیقات کے لیے کہہ دیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے مطابق انہیں بھی ایسی ہی جعلی بینک ٹرانزیکشن کی رسید ملی ہے۔ اس پر اسپیکر ایاز صادق نے گورنر اسٹیٹ بینک اور FIA کو تحقیقات کرنے کا خط لکھا ہے۔ دیگر سیاسی قائدین مولانا فضل الرحمان، سینیٹر اعتزاز احسن سمیت متعدد پارلیمانی لیڈرز کو بھی ایسی رسیدیں موصول ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں آج بھی طیبہ تشدد کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کہتے ہیں کہ یہ ایک مجرمانہ فعل ہے، ضمانت کے معاملے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پولیس نے بھی تحقیقاتی رپورٹ پیش کرتے ہوئے ملزم جج پر ذمہ داری عائد کر دی ہے۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے آصف نوید۔ طیبہ تشدد از خود نوٹس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ عدالت نے تحقیقاتی رپورٹ اور مقدمہ چالان پیش کرنے سے متعلق پوچھا اور ریمارکس دیے کہ یہ ایک مجرمانہ فعل ہوا ہے، اس برائی کو کیسے روکا جائے۔ پولیس نے بتایا کہ DNA رپورٹ جمع کرانے میں مزید دن درکار ہیں۔ چیف جسٹس نے ملزمہ ماہین خرم کے وکیل سے ضمانت کا پوچھا تو جواب ملا کہ مقدمے میں قابل ضمانت دفعات تھیں اور راضی نامہ بھی پیش ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس معاملے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ نے تحقیقاتی رپورٹ اور چالان جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 25 جنوری تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین سویٹ ہوم زمرد خان نے کہا کہ والدین کی شناخت ہونے کے بعد آئندہ سماعت پر ہی طیبہ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جو رپورٹ انتظامیہ کی طرف سے پولیس کی طرف سے آئی ہے اس میں DNA رپورٹ نہیں آئی، نیکسٹ ویک میں شاید وہ مکمل ہو جائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی جائے۔ اس وقت یہ ڈیسیژن ہوگا کہ اس کے حقیقی والدین کون ہیں۔ جب تک DNA ٹیسٹ رپورٹ نہیں آتی طیبہ پاکستان سویٹ ہوم میں رہے گی۔ اسلام آباد پولیس نے طیبہ تشدد کیس میں تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ 6 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ میں طیبہ پر تشدد، جلنے اور زخموں کی تفصیلات بتائی گئیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جج خرم علی خان ملازمہ بچی لانے والے افراد نادرہ بی بی، پٹھانی بی بی، وکی اور عثمان کھرل کو بھی شامل تفتیش کیا ہے۔ پولیس نے لکھا ہے کہ تشدد کا علم ہونے کے باوجود جج نے بچی طیبہ کا علاج نہیں کرایا۔ آصف نوید، آج نیوز، اسلام آباد۔
ब्रेक के बाद आगे देखिए। खाकिस्तर हो गया वो घर जहां कह कहे गूंजा करते थे। और एक और बड़ी साजिश कहां पकड़ी गई? फैसला करे, अवामी सतह पर नवाज शरीफ के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं। फरतुल्लाह बाबर का कहना यह भी है कि इज्जत इसी में है कि वजीर आजम नवाज शरीफ अपना ओहदा छोड़ दें। उन्होंने ये भी वाजे कर दिया है कि साबिक सदर जिमनी इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने ये तमाम बातें आज न्यूज की प्रोग्राम फैसला आपका में कही। प्राइम मिनिस्टर जो है, क्या वो ये समझते हैं कि हाँ उनको अपने ओहदे पर बरकरार रहना चाहिए? मैं समझता हूँ कि नहीं, उनको रियली इनवर्डली देखकर उनको खुद ये फैसला करना चाहिए कि नाउ इज द टाइम आई कॉल इट क्विट्स। इससे पहले हमने ये नहीं कहा था। इससे पहले हम कहते थे, हमने पहले कहा था कि देखें अदालत में मुकदमा है, इसको चलने दो। तो जब रिकॉर्ड के ऊपर कोई चीज़ तैर रही हो बिल्कुल और आप उससे सरफ नज़र न कर सको, तो ऑनरेबल तरीका यही है कि वो कहें कि जी नाउ आई क्विट, मैं जा रहा हूँ। फरतुल्लाह बाबर ने क्या कहा ये तो हमने आपसे शेयर किया। खबर शामिल करते हैं गिलगित से, जहां भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सी पैक मंसूबे को सबूताज करने की एक साजिश नाकाम हो गई है। मकामी कौम परस्त तंजीम के 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया गया। IG गिलगित बल्तिस्तान ने बताया कि तंजीम का सरगना बेल्जियम से ये नेटवर्क चला रहा है और मकामी दहशतगर्दों को कई जराए से पैसे भिजवाए गए। इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहा जा रहा है और यही वजह है कि भारत इसे नाकाम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने पर तुला है। मगर पाकिस्तान के महाफिज चौकस हैं और राहदारी मंसूबे के खिलाफ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक और कोशिश नाकाम बना दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दहशतगर्द तंजीम बालावारिस्तान के 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। बरामद किए गए असलहे में कलाशनकोव, शॉटगन, 7mm, 32 बोर की पिस्टल्स, टेलीस्कोप्स, राइफल्स और दीगर असला शामिल है। IG गिलगित बल्तिस्तान जफर अकबाल अवान ने बताया कि दहशतगर्द तंजीम के कारिंदों को रॉ सपोर्ट कर रही थी। भारतीय खुफिया एजेंसी ने दहशतगर्द तंजीम को 30 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने इंकशाफ किया कि दहशतगर्द तंजीम के कारिंदों को वेस्टर्न यूनियन समेत दीगर बैंकों के जरिए पैसे भिजवाए जाते हैं और ये नेटवर्क कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी मौजूद है। IG गिलगित बल्तिस्तान ने आज न्यूज से खुसूसी बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि दहशतगर्द तंजीम बालावारिस्तान नेशनल फ्रंट का सरबराह अब्दुल मजीद है और वो बेल्जियम में बैठकर तंजीम चला रहा है। IG के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से पाकिस्तान मुखालिफ लिटरेचर भी बरामद हुआ है। उधर शेखुपुरा में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए हाई प्रोफाइल दहशतगर्द आसिफ छोटू समेत 4 दहशत पसंदों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 दहशतगर्द फरार हो गए। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुताद्दिद संगीन वारदातों में मतलूब थे। शेखुपुरा में फैसलाबाद बाईपास रोड CTD ने की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, जिसके दौरान दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ और 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 3 दहशतगर्द फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों में रिजवान उर्फ आसिफ छोटू, डॉक्टर शाकिर उर्फ सुफियान, नूरुल अमीन शामिल है, जबकि एक की शनाख्त नहीं हो सकी। CTD के मुताबिक रिजवान उर्फ आसिफ छोटू कलदम तंजीम का अमीर, जबकि डॉक्टर शाकिर उर्फ सुफियान कलदम तंजीम का खैबर पख्तूनख्वा का अमीर था। हलाक तीसरा दहशतगर्द नूरुल अमीन रावलपिंडी में पुलिस इंस्पेक्टर राजा सकरेन समेत दर्जनों अफराद के कत्ल में मुलव्विस था। हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्दों के सरों की कीमत लाखों रुपए मुकर्रर थी, जिनके कब्जे से 3 किलो बारूदी मवाद, 2 कलाशनकोव और गोलियां भी बरामद हुई हैं। लाहौर में आतिशज़दगी ने एक और घर उजाड़ दिया। घर में आग लगने से 3 कमसिन बहनें जाँ बहक हो गईं, जबकि एक भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। कामरान राजपूत की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के इलाके स्वामी नगर में जावेद नामी रिक्शा ड्राइवर बीवी और 4 बच्चों समेत एक कमरे के घर में रिहाइश पजीर था। अहले इलाका के मुताबिक खामद की गैर मौजूदगी में खातून बच्चों को घर में छोड़कर बाजार सौदा सलफ लेने गई तो कमरे में जलते चूल्हे से आग लग गई, जिसने लम्हों में सब कुछ राख कर डाला। आतिशज़दगी से 8 साला सबा और 6 साला ईशा मौका पर जाँ बहक हुई, जबकि 3 साला तैयबा ने अस्पताल में दम तोड़ा। बच्चों को बाप जो रिक्शा चलाता है, रिक्शा लेके गया होता काम पे, बच्चों की वालदा जो वो बाजार निकले घर से सामान लेने के लिए, घर से निकले, पीछे से पता नहीं चला कि कैसे आग लगी है। अहले इलाका के मुताबिक आग अचानक लगी
और मोहल्लेदारों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई और बच्चों को बचाने की कोशिश की, जबकि इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, फिर पीछे से हम ऊपर गए हैं तो उस वक्त तक बच्चे 2 एक्सपायर हो चुके थे। एक बच्चा कोई 5 या 15-20 दिनों का था, उसको भी महल्लेदारी उठा के लेके गया। एक बच्ची थी 5 साल की, उसे भी महल्लेदारी उठा के लेके गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वाकये में झुलसने वाला बर्न यूनिट में दाखिल 15 दिन का अली हमजा जिंदगी और मौत की कशमकश में है, जिसका 70% से जायद जिस्म झुलस चुका है। कामरान राजपूत, आज न्यूज, लाहौर। लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इसी पर हम मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन जुबैर, हमने सुना कि लोग बता रहे हैं कि इनकी वालिदा घर में मौजूद नहीं थी, बच्चे घर में अकेले थे, लेकिन अभी जो बच्चा एक अस्पताल में मौजूद है 15 दिन का, डॉक्टर्स क्या कहते हैं उसकी हालत के बारे में? जी बिल्कुल, लाहौर में आग ने एक और घर की खुशियां जो है वो छीन ली। आज दोपहर स्वामी नगर का इलाका है लाहौर में, जहां पर आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। एक मेहनत कश के घर जहां पर जो उसकी अहलिया है वो बाज़ार में सौदा सल्फ लेने गई और इसी असना में घर में जो मौजूद 4 बच्चे थे वो एक कमरे में रह रहे थे और जो चूल्हा चल रहा था घर में उसके बायस जो है वो आग तेज़ हुई अचानक से, और इस आग के बायस जो घर में पर्दा था उसको आग लगी और देखते ही देखते उस कमरे में मौजूद जो बच्चे हैं वो बुरी तरह झुलस गए। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं तो वो आगे बढ़कर आपको दिखा सके, तो घर है जहां पर आज सुबह आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। आप देख सकते हैं कि गेट पर पर्दा जो था वो लगा हुआ था, जिसकी वजह से यहीं पर ये वो कमरा है जहां इन बच्चों ने जान दी और अभी भी एक बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में है। वो इन्हें आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने डेवोस में प्रॉक्टर एंड गैम्बल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेविड टेलर से मुलाकात की है। टेलर कहते हैं वो पाकिस्तान में कारोबार करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान माजी के मुकाबले में बदल गया है और अब ये दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए पसंदीदा मुल्क बन चुका है। डेविड टेलर ने हुकूमती इक़दामात की तारीफ करते हुए कहा कि वो पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान की मईशत मज़ीद तरक्की करेगी। हमारी अब तक की एक और हेडलाइन स्टोरी सिंध असेंबली से मुतालिक, जहां करप्शन का जिक्र छिड़ा तो हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। किसी ने मलिका तरन्नुम नूरजहां का सहारा लिया तो किसी ने करप्शन के बेताज बादशाह को ललकार दिया। मिनिस्टर साहब कन्विंस कर रहे हैं इस बात को कि हाँ कारकर्दगी अच्छी नहीं है, तो कारकर्दगी अच्छी करने के लिए एंटी करप्शन कब अपने आप को बेहतर करेगी। कायम मकाम स्पीकर शहला रजा की जेर सदारत इजलास में हस्बे रिवायत अरकान का पारा हाई रहा। सफ़ाई पेश कई थी वञे जंहिंसां त दिल थो चए त वाह 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 पई कयां पई वाह वाह पई कयां, पर हकीकत इन खां सभिनि सफ़ा उबतड़ा। इहो मिनिस्टर साहब के भी ख़बर आहे, मूंखे ख़बर आहे। एंटी करप्शन की कारकर्दगी से ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई और बात एक दूसरे पर इल्जामात तक जा पहुंची। एक तो इतना पुराना जवाब आप दे रहे हैं, अफसोस का मकाम है कि हमें 2013 का जवाब आप अब दे रहे हैं। अब जो मेरे पिछले सवाल हैं, जो मैंने पिछली आपकी करप्शन निकाली हुई है, इतनी सारी सवाल डाले हुए हैं, उनके जवाब कब देंगे आप? फंक्शनल लीग की नुसरत सहर ने वज़रा की कारकर्दगी को चैलेंज किया तो कायम मकाम स्पीकर झुंझला उठी, कहा कि आप अपने आप को मलका तरन्नुम समझती हैं। आप अपने आप को मलका तरन्नुम समझ रही हैं। आप अगर कुछ बोले इतना चीख रही थी, आप देखिए कि मैंने आप मुझे दवाई की नसीहत में उनको टोका है। जी सवाल करिए, क्या नसीहतें सवाल करिए, इसी बात पे टोक रही हूँ। सवाल बर्दाश्त करते हैं मैडम, क्योंकि आप हमारी कितना बर्दाश्त करें, आपकी आवाज को कान फट रहे हैं हम लोग। नुसरत सहर ने शहला रजा पर जवाबी वार किया, कहा आपको अरकान असेंबली पर तंज का कोई हक नहीं। आपको गाइड कर रही हूँ यहाँ सब जुड़ने से। अभी आपने तंज किया, आपकी बेटरमेंट के लिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ सब जुड़ने से। तंज किया कि इंग्लिश में है, ये स्पीकर इस तरह करेगा कि साहिबा मैं आपकी बेटरमेंट के लिए अब आपको गाइड कर रही हूँ कि ये सब जुड़ने से तंज कर रही और मामला गरम देखकर ख्वाबों के शहंशाह मंजूर वसान से भी रहा ना गया और मुस्लिम लीग फंक्शनल पर तंज के तीर बरसा दिए। मैं नहीं कहता हूं कि एंटी करप्शन अच्छा काम कर रही है, मैं नहीं चाहता हूं कि एंटी करप्शन पे इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि फंक्शनल लीग का इन्फ्लुएंस कैसे है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। जवाब में नून लीग के रुकन सूरत थेबो बोली, नवाब शाह में तो करप्शन के बादशाह रहते हैं। वहाँ पे एक भी केस नहीं हुआ, वहाँ पे शायद मलाइक रहते हैं, लोग तो कहते हैं कि वहाँ करप्शन के बादशाह होते हैं।
अपोजिशन अरकान ने महकमा एंटी करप्शन को करप्शन का मुहाफिज करार देते हुए कहा कि 5 बरस में सिर्फ 6,36,000 रुपए की रिकवरी इदारे की साख पर सवालिया निशान है। और पावर सर्कल में एक मुस्तहकम पोजीशन के हुसूल के लिए पीपल्स पार्टी के नए सियासी सिपहसालार बिलावल भुट्टो जरदारी फातेह पंजाब का तमगा पाने के लिए मैदान में उतर आए हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर था फैसलाबाद रोड मार्च का फैसला मुल्क की सियासत में क्या असरात मुरतब कर सकेगा, ये देखते हैं कमर जब्बार की रिपोर्ट में। शायद पीपल्स पार्टी ने भी मुफाहमत की सियासत का बाब बंद करके बिलावल भुट्टो को पंजाब के सियासी मैदान में पंजा आजमाई के लिए अवाम से राब्ता बढ़ाने का इख्तियार दे दिया है। 4 साल बाद सियासी एतबार से पंजाब की बंजर जमीन में भुट्टो इज़्म का नया बीज बोने के लिए पीपल्स पार्टी की लाहौर से फैसलाबाद रैली में बिलावल का जोशीलापन सोए हुए जियालों को जगा भी सकता है। वज़ीर आज़म के घर पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा, सदर के घर पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा। मुल्की सियासी तारीख गवाह है कि जो पार्टी पंजाब में फाते रही वही सल्तनत की मुख्तार बनी। देखना यह है कि बिलावल भुट्टो सूबे की सियासत के बागी किंग्स को कैसे कायल करने में कामयाब होते हैं। यहाँ सिपह सलार है, इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी कौम को और आवाम को मायूस नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी वो अब ये प्रूफ कर रहे हैं कि वो इसी पार्टी को एक साथ इकट्ठा करके चलेंगे। बाज़ाहिर आइंदा इंतखाबात में घमसान का सियासी रन पंजाब में ही पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को भी अपनी खोई हुई साख बहाल करने के लिए इल्जामात की सियासत के बजाय नया सियासी मंशूर सामने लाना होगा। कमर जब्बार, आज न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आपने देखी, मजीद अहम खबरें देखिएगा इस ब्रेक के बाद।